السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم صرف میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ناقص یائی اسباب سمیہ یسمع۔ اب تک ہم نے ہفت اقسام کی بحث میں جو ہے مثال اجوف اور ناقص واوی کو دیکھ لیا تھا، اور ناقص یائی میں بھی ہم نے اس سے پہلے چند گردانی کر لی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے باب سمیہ یسمع سے الخشی والخشیت ڈرنا۔ سمیہ یسمع سے الخشی والخشیت ڈرنا۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے پچھلی گردانوں کی مشق کر لی ہوگی، تو اب تک یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آج دیکھیں گے خشیہ کا۔ تو صرف صغیر ہوگی خشیہ یخشا خشین و خشیتن فہو خاشن، و خشیہ یخشا خشین و خشیتن فہو مخشی، الامر منہ اخشا والنحی عنہ لا تخشا، الظرف منہ مخشن مخشیانی مخاشن، والآلة منه مخشن مخشیان مخاشن، ومخشات مخشاتان مخاشن، ومخشاء مخشاءان مخاشی، افل التفضیل منه اخشا اخشیان اخشون اخاشن، والمؤنث منه خشیا خشیان خشیات خشن۔ تو آپ گردان سننے پر، گردان پڑھنے پر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس میں بہت سی تعلیلات ہیں جو ہم نے پیچھے دیکھ لی ہیں ناقص واوی اور ناقص یائی کے اس میں۔ پھر بھی چلیں دیکھیں کہ آگے مصنف کیا فرماتے ہیں۔ صرف کبیر ماضی مثبت معروف، خشیہ خشیہ خشو خشیت خشیتا خشینا، خشیتا خشیتما خشیتم خشیتی خشیتما خشیتن خشیتو خشینا۔ تو اب خشیہ جو ہے آپ اگر دیکھو گے باب سمیہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو خشیہ اس میں تو کچھ تعلیل آپ کو نظر نہیں آ رہی، جیسے کا ویسا ہے۔ خشیہ تسنیہ بھی ہوئی ہے، اور اگر آپ جمع میں، جمع مذکر غائب میں آؤ گے تو وہ ہوگا خشیو۔ وہ کیا ہوگا؟ خشیو۔ خشیو میں جو ہے یا پر ضمہ دشوار، ہمیشہ سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، یا پر ضمہ دشوار، تو کیا کر دیا؟ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، تو یہ ہو گیا آپ کا خشو۔ یہ ساکن ہو گیا، یہ ساکن ہو گیا، اجتماعی ساکنین کیسے؟ یہاں سے یا گر گیا تو یہ بن گیا آپ کا خشو۔ یہ کیا بن گیا آپ کا؟ خشو۔ اس کے بعد خشیتا، خشیت ہونا چاہیے نا، اچھا یہاں ہونا، ہاں خشیت خشیتا خشینا، خشیتا خشیتما خشیتم خشیتی خشیتما خشیتن خشیتو خشینا۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی تعلیل مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایک ہی تعلیل ہوئی ہے، وہ خشو میں ہوئی ہے، جمع مذکر غائب۔ اس کے بعد ماضی مجہول ہے، خشیہ خشیہ خشی خشو، خشیت خشیتا خشینا، خشیتا خشیتما خشیتم خشیت خشیتما خشیتن خشیتو خشینا۔ تو یہاں پر بھی وہی خشو میں تعلیل ہوئی ہے، جو پیچھے تعلیل ہوئی ہے وہی تعلیل یہاں پر بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم مظاہرے معروف میں۔ یخشا یخشیانی یخشونا تخشا تخشیانی یخشینا، تخشا تخشیانی تخشونا تخشینا تخشیانی تخشینا، اخشا نقشا۔ اب اصل میں آ جائیں یخشا کی طرف، تو سمیع یسمع، خشیہ یخشیو، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو یہاں پر جو ہے ضمہ دشوار، اور دوسرا قاعدہ ہوگا کہ یا سے پہلے زبر ہے، تو دونوں میں سے کس قاعدے کو لیں گے؟ نقل کر کر پیچھے دیں گے تو پوری اسٹوری بدل جائے گی، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ یا سے پہلے فتحہ ہے، تو فتحہ کس کو چاہتا ہے؟ الف کو چاہتا ہے، تو یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دی، یا کو کیا کر دیا ہم؟ الف سے بدل دی، تو یہ ہو گیا یخشا۔ اس کے بعد یخشیانی میں مسئلہ نہیں ہے، یخشیانی میں تسنیہ کا الف آ رہا ہے نا، اس لیے مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آ گیا یخشونا، یخشونا میں بھی یہی تعلیل ہوئی، تو اصل میں کیا تھا؟ یخ یخشیونا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے یسمع یسمعانی یسمعونا یخشونا یخشونا۔ تو دیکھو کیا ہوگا سمیہ سے؟ یسمع یسمعانی یسمعونا یسمعونا، تو اب یہ ہو گیا یخشونا،
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वाहिद मुअन्नस गायब है। अच्छा, यक्षौना जो है यक्षयूना था, यक्षौना क्या था, यक्षयूना था, यक्षा जैसी तालील हुई है, ठीक है ना। या से पहले जबर है तो या को क्या कर दिया हम, अलिफ से बदल दिए। जब अलिफ से बदल देंगे इज्तिमा साकिन हुआ, अलिफ गिर गया, अलिफ गिरने की वजह से ये क्या हो गया, यक्षौना हो गया। ये क्या हो गया, यक्षौना हो गया। ये क्या हो गया, यक्षौना हो गया। उसी तरह आगे देखिए, तक्षीना, तक्षैना जो वाहिद मुअन्नस हाजिर है वो क्या था, तफअलीना, तस्माईना, तखशयीना, क्या था, तखशयीना। तो यक्षौना में जैसी तालील हुई है यहाँ पर भी वही तालील हुई है। या से पहले फतहा, तो या को अलिफ से बदल दिए, तो इज्तिमा साकिन न होने की वजह से अलिफ गिर गया, यहाँ पर बच गया आपको तखशई। तो इस तरीके से आप मश्क करोगे तो थोड़ा आपके लिए और आसान होगा। अभी तालिब इल्मी का जमाना है तो मश्क की आपको जरूरत होती है, तो आप मश्क करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, और मश्क नहीं करोगे तो आप क्या होगे, परेशान होगे। जैसा मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के एग्जाम में लिखने जाएंगे तो दो चार स्टेप्स याद रहेंगे, उसके बाद के भूल जाएंगे। उसी तरह हफ्त अक़साम की जो तालीलात हैं, आप बगैर प्रैक्टिस के इम्तिहान देने जाओगे या कहीं पर तालील करने बैठोगे तो आप क्या होगे, एक से दो स्टेप में जाओगे और परेशान हो जाओगे, भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस इज दी मस्ट। फिर उसके बाद है मुज़ाहिर मजहूल, युक्शा युक्शयानी युक्शौना तुक्शा तुक्शयानी युक्शैना, तुक्शा तुक्शयानी तुक्शौना तुक्शैना तुक्शयानी तुक्शैना उक्शा नुक्शा। तो जैसे मारूफ में तालील हुई है मजहूल में हुई है, तो मारूफ की तालील आप देख चुके, तो मजहूल की प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद है अमर हाजिर, अमर मारूफ, लियक्षा लियक्षया लियक्षौ लितक्षा लितक्षया लियक्षैना, इक्शा इक्शया इक्षौ इक्शा इक्शै इक्शया इक्शैना लिअक्शा 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 लिनक्शा, ठीक है ना। ये देखो, ये जो है ये लाम है तो इसलिए जेर यहां पर आया, ठीक है ना। ये अलिफ के ऊपर जबर आना था, यहाँ पर ही आ गया, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही। तो यहाँ पर भी क्या है, आप फेल मुजारे की तालील देख चुके हो ना, तो उसी तरीके से तालील होगी। यहाँ पर लिखा है नफी जहत बलम मारूफ जैसी तालील हुई है। बस ये चीज है कि आखिरी में हर्फ इल्लत आएगा, गिर जाएगा। जहां जहां साकिन है तो यहाँ पर जो है आखिरी में साकिन था, हर्फ इल्लत गिर गया। फिर यहाँ पर आखिर में साकिन था, गिर गया, ठीक है। यहाँ पर भी आखिर में हर्फ इल्लत साकिन था, गिर गया। यहाँ से भी हर्फ इल्लत गिर गया, ठीक है ना। तो जहां जहां हर्फ इल्लत, सॉरी वहां से नहीं, ये दो जगह से भी हर्फ इल्लत साकिन में आखिर में था, गिर गया। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठोगे तो आपके लिए ये चीजें समझनी आसान हो जाएगी। अमर हाजिर मजहूल, लियुक्शा लियुक्शया लियुक्शौ लितुक्शा लितुक्शया लियुक्शैना लितुक्शा लितुक्शया लितुक्शौ लितुक्शा लितुक्शै लितुक्शया लितुक्शैना लिउक्शा लिनुक्शा। तो यहाँ पर भी वही तालील हुई है जो अमर मारूफ में तालील हुई है। बस आपको जरूरत इस बात की है कि आप इसकी थोड़ी मश्क कर लें। मश्क कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब आप लोग शुरू से अगर मिसाल से लेकर अब तक अगर तालीलात की मश्क कर रहे होंगे तो यहाँ से तालीलात आपको मुश्किल नहीं होगी। अगरचे अभी भी आपको मश्क करना पड़ेगा लेकिन उतनी पेचीदगी आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन आप शुरू से अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं किए, कॉन्सेप्ट के ऊपर मश्क ही नहीं किए, आपने जो है किसी की तालील ही नहीं की, बस जो है कि वीडियो सुन लिया या क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद जो है बात खत्म, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। महीना डेढ़ महीने में आपके जहन से जो है उड़ जाएगा। जैसा पेट्रोल को खुला रखेंगे तो वो चीज उड़ जाएगी, उड़ जाएगा, वैसे ही जो है थोड़े दिन के बाद जो है आपके जहन से क्लासेस जब तक हैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जहन में रहेगा, उसके बाद पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग से आपके उड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। उसके बाद है इसमें फाइल, खाशिन खाशियानी खाशूना खाशियतुन खाशियतानी खाशियात। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रॉमिन जैसी तालील हुई है, रॉमिन जैसी तालील हुई है। तो रामिन में क्या तालील हुई थी आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो खाशिन असल में क्या था, फाइलुन, ठीक है, तो था खाशियुन। खाशिन असल में क्या था, खाशियुन था, ठीक है ना। तो वही हमारी हमेशा की तालील, यहाँ पर दम्मा दुश्वार नकल करके माकबल को दिया,
यहाँ पर जम्मा दुश्वार नकल करके माकबल को दिया, तो ये क्या हो गया, खा शुइन, ठीक है ना। नकल करके माकबल को दे दिया तो ये तो साकिन हो गया, इज्तिमा साकिन कैसे, या गिर गया, तो ये क्या हो गया, खाशुन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से या गिरा है वो बताने के लिए यहाँ पर जेर दे दिया, क्योंकि यहाँ से या गिरा है वो बताने के लिए वहां पर जेर दे दिया, तो ये हो गया खाशिन। और दूसरी तालील जो रामीन के वक्त हमने देखी थी नॉर्मल, तो यहाँ पर जम्मा दुश्वार इसलिए इसको साकिन कर दिया, नकल कर कर पीछे नहीं दिया बल्कि साकिन कर दिया, तो ये साकिन हो गया। यहाँ पर शीन पर पहले से जेर था तो यहाँ पर खाशिन डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर साकिन डायरेक्ट हो जाएगा। देखना कौन सा कायदे में कायदा नंबर के साथ आपको समझ में आ जाए, जो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं उसको इस्तेमाल कर लें। उसके बाद है इसमें मफूल, मख्शियुन मख्शियानी मख्शियूना मख्शियतुन मख्शियतानी मख्शियातुन। मरमियुन का जो कायदा था, अब इसमें मफूल क्या होगा, मफऊलुन मखशूयुन, नाफी से या ही है ना, मफऊलुन। हाँ, तो मरमियुन की जैसे तालील हुई थी इसकी भी तालील वैसे ही होगी। या मुतहरिक माकबल मफ्तू, इसलिए या को अलिफ से बदल दिया, या मुतहरिक माकबल मफ्तू। ये मखशूयुन बराबर है मफऊलुन। हाँ, यहाँ पर वो तालील होगी ना, वाव और या एक जगह जमा हो और पहला वाला साकिन हो तो उसको या से बदल देंगे, तो यहाँ पर जो है वाव को जो है हमने या से बदल दिया, तो ये क्या हो गया, मखशुयुन, मखशुयुन। फिर एक का दूसरे में इदगाम कर दिया, तो ये हो गया मखशुयुन, ठीक है ना। अब या की मुनासिबत से जो है कि क्योंकि यहाँ पर या का इदगाम हुआ है, पहले वाले को क्या कर दिया, जेर दे दिया, या की मुनासिबत से पहले वाले को क्या कर दिया, जेर दे दिया, तो ये आपका हो गया मखशियुन। ये क्या होगा आपका, मखशियुन। इसी तरह आगे भी तालील चलेगी। उसके बाद है इसमें जर्फ, मखशन मखशयानी मखाशिन। तो यहाँ पर भी जो है मरमियुन के कायदे के तहत जो है तालील हुई है, आप उसको देख लेना, एक मरतबा मश्क कर लेना, मखाशिन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आला मिक्शन मिक्शयानी मखाशिन मिक्शातुन मिक्शातानी मखाशिन मिक्शाउन मिक्शाआनी मखाशियुन। तो ये इसमें असल में आप अगर आप देखेंगे तो बहुत सी पिछली तालीलात का जो है ये खिचड़ी बनी हुई है, जो पिछले हमने देखा है कि आखिरी में जो है ये हमजा आना, ये एक अलग तालील है। उसी तरह तो ये आपने जो है तालील जो है मरमियुन में जो है मिरमन में देखी थी, जो हमने जो है पीछे देखा यरमी के फायदे में इसमें आला का, वहां पर जो है यहाँ पर कि आपने तालील देखी थी, उसी के वजन पर अगर आप देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद इसमें तफजील अक्षा अक्षयानी अक्षौना अकाशिन खुशिया खुशयानी खुशयातुन खुशन। इसमें भी जो है अरमा की तालील हुई। देखो ये पूरे इंटर कनेक्टेड है, पीछे का आप देखोगे तो यहाँ का आपको समझ में आ जाएगा, पीछे का अगर आप नहीं देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको परेशानी होगी। अब ये मिक्शन क्या होगा, असल में इसको देख लें, मिक्शन क्या होगा, मिज़रबुन के वजन पर, तो मिक्शयुन, ठीक है ना। तो मिक्शयुन जाकर मिक्शन क्यों हो गया, यहाँ पर जम्मा दुश्वार था साकिन कर दिया, यहाँ पर जम्मा दुश्वार था साकिन कर दिया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैं उसको आपके लिए लिख सकता हूँ, मिक्शयुन था यहाँ पर जुम्मा दुश्वार था साकिन कर दिया, तो ये हो गया मिक्शयन, इज्तिमा साकिन इनके से या गिर गया। अब ये हो गया मिक्शन, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो गया, इस तरीके से हमने लिख लिया कि इस पर तनवीन दे दी, ये क्या हो गया, मिक्शन हो गया। तो इसी तरीके से आप मश्क करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद नाक़िस याई असबाब फतह यफ्तहु, अस्सायु कोशिश करना, सआ यसआ सायन फहुवा साई, सुइया युसआ सायन फहुवा मसइयुन, अल अम्रु मिन्हु इसआ वन नहयु अन्हु ला तसआ, अज़र्फु मिन्हु मसअन मसअयानी मसाइन
والآلة منه مسعا مسعيان مسائن ومسعات مسعاتان مسائن ومسعاء مسعاءان مساعي أفل التفضيل منه أسعى أسعيان أسعونا أسائن والمؤنث منه سعيا سعيان سعيات سعن. تو یہ باب فتح یفتح سے سعیو کی گردان ہو گئی. اب اس میں آپ دیکھو گے کہ اس میں جو ہے ماضی کی گردان و تعلیل ناقص یائی باب ضربہ کی گردان اور تعلیل کی طرح ہے. یعنی رما اور رمیہ کی تعلیل کی طرح اس میں ماضی کی تعلیل آپ کو مل جائے گی. اسی طرح سعا سعیہ کی ہوگی. تو اس میں جو ہے آپ کو جو تعلیل ملے گی رما کی تعلیل ملے گی اور اسی طرح جو ہے خشیہ کی تعلیل ملے گی. یہ دو تعلیلیں آپ کو مکس ہو کر جو ہے سعا کی گردانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اب یہ آپ کے لیے پریکٹس ہے, سمجھ لیجیے باب فتح یفتح آپ کے لیے پریکٹس ہے. تو یہ آپ کے لیے پریکٹس ہو جائے گا. نہیں جتنی چیزیں آپ کریں ایک مرتبہ سعا کو لے کر بیٹھ جائیں کہ اگر آپ کو جو ہے یرمی اور یخشا کی گردانی یاد ہیں, ان کی تعلیلات کی آپ نے مشق کر لی ہیں, تو اس کو آپ اچھے سے کر لے سکو گے. ورنہ کیا ہوگا, آپ اس میں کنفیوز ہو جاؤ گے. آپ اس میں کیا ہو جائیں گے, کنفیوز ہو جاؤ گے. تو تھوڑا وقت نکال کر بیٹھنا پڑے گا. یہ چیز کو اچھے سے لانا ہے, تھوڑا وقت نکال کر تھوڑا بیٹھنا پڑے گا. اس کے بعد ناقص یائی اسباب کرما یکرم. ناقص یائی اسباب کرما یکرم. النہایت کمال عقلی کو پہنچنا, یعنی ایکسٹریم لیول پر. نہایا کہتے ہیں نا, بالکل اینڈ کو پہنچنے کو بھی کہتے ہیں. تو نہ ہوا ینہو نہایتن, نہ ہوا ینہو نہایتن فہو ناہی. نہیا ینہا نہایتن فہو منہی. الامر منہ انہ والنہی عنہ لا تنہی. الظرف منہ منہن منہیانی مناہی. والآلۃ منہ منہن منہیانی مناہی. ومنہات منہاتان مناہی. ومنہاء منہاءان مناہی. افل التفضیل منہ انہا انہیانی انہونا اناہن. والمؤنث منہ نحیا نحیانی نحیات نحن. یہ ہو گئی النہایت کی باب کرما یکرمو سے گردان. اب اس کی صرف کبیر دیکھیے, نہوا نہوا نہو نہوت نہوتا نہونا نہوتا نہوتما نہوتم نہوتی نہوتما نہوتن نہوتو نہونا. اب کبھی آپ نہایا دیکھے ہوں گے تو کبھی یہ نہیں سوچے ہوں گے کہ اس کے ماضی میں عین کلام کلیمے میں واو تعلیل ہو کر آ رہا ہے. تو نہوا واحد مذکر غائب سے تھا اصل میں نہویا. باب کروما سے کیا تھا, یہ نہویا تھا. کروما کے وزن پر کیا تھا, یہ نہویا تھا. یا ما قبل مضموم اس لیے یا کو واو سے بدل دیا. یا ما قبل مضموم اس لیے یا کو واو سے بدل دیا. اسی طرح دیکھو نہو میں بتا رہے ہیں جمع مذکر غائب اصل میں تھا نہویو. اصل میں کیا تھا, نہویو کرومو. تو اب یہ کیا ہوگا نہویو, تو یا جو ہے کیا ہوگا یہاں پر نہویو تھا, یا پر ضمہ دشوار اس لیے ساکن کر دیا. یا پر ضمہ دشوار اس لیے ساکن کر دیا. اب اجتماعی ساکنین ہو گئے تو یا گر گیا تو نہو ہو گیا. تو باقی سب سیغوں میں واحد مذکر غائب جیسی تعلیل ہوئی ہے, واو کی جگہ یا نکال کر یا کو ما قبل کے ضمے کی وجہ سے واو سے بدل دیا. تو یہی تعلیل ہر جگہ چل رہی ہے. تو یہ ماضی مثبت معروف کی تعلیلیں ہیں. اس کے بعد دیکھیے ماضی مثبت مجہول, نوہیا نوہیا نہو نوہیت نوہیتا نوہینا نوہیتا نوہیتما نوہیتم نوہیتی نوہیتما نوہیتن نوہیتو نوہینا. تو مثل رومیہ کے تعلیل ہوئی ہے. مضارع سے لے کر نہیں تک کی تمام گردانیں ناقص واوی باب نصر ینصر کی گردانوں کی طرح ہے. تعلیل کرتے وقت بجائے واو کے یا نکالی جائے گی. اس کے بعد یا کو ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو سے بدل دیا جائے گا. اس میں فاعل سے لے کر اس میں تفضیل تک تمام گردانیں ناقص یائی باب ضربہ یضربو کی گردانوں کی طرح ہیں. جو تعلیل وہاں ہوئی ہے یہاں پر بھی ہوگی. دیکھو آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں ناقص واوی اسباب نصر ینصرو کی جو گردانیں تھی اسی طرح یہاں پر بھی تعلیل ہوگی. ناقص واوی میں باب نصر ینصرو سے جو گردانی تھی اسی طرح یہاں پر بھی تعلیل ہوگی. بس آپ کو خیال کیا رکھنا ہے, آپ کو خیال یہ رکھنا ہے
के बजाय वाउ के या निकाली जाएगी। वहां पर वाउ को या वाउ निकाले थे, यहाँ पर या को निकाला जाएगा। नाक से वावी बाब नसरा यंसुरू से क्या था, दआ यदऊ था। क्या था, दआ यदऊ। इसमें जो तालील हुई थी यहाँ पर भी तालील होगी, बजाय वाउ की या निकाली जाएगी। तो आप एक मरतबा मश्क करना, मश्क कर कर जो आपने गर्दानें बनाई हैं वो गर्दानें मुझे बताना, इंशाल्लाह हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद आता है नाक़िस याई असबाब नसरा यंसुर। अल किनायतु, पोशीदा बात करना। किनाया में कहना करते हैं ना, इशारों में कोई बात कह देना या इनडायरेक्टली कोई बात कहना कि सामने वाले को समझ में ना आए, तो किनाया उसको कहते हैं। यानी एक तो है कि पोशीदा पोशीदा बात करना, एक है पोशीदा यानी सामने वालों को, यानी चार लोग बैठे हुए हैं, आप इस अंदाज से ना कि वो बाज लोगों को देखिए फा की जबान आती है, अफो कफो कुछ तरीके से बात करते हैं, या तीन चार लोग बैठे हुए हैं, दो लोगों को तेलुगु आती है तो वो तेलुगु में शुरू हो जाएंगे, कि बाकी के दो को नहीं आती, वो समझ नहीं सकेंगे। इसी तरह ये तो बात करने का एग्जाम्पल है। इसी तरह बाज बातें क्या होती है, मुबहम रखकर, यानी बिल्कुल ऐसे ही अंदाज से कही जाती है कि जो कहने वाले को समझ में आए और जिसके बारे में कही जा रही है उसको समझ में आए। और बात बातें खुसूसन जो है, अगर आप खुदूरी पढ़ोगे सुवम में, उसमें किताबुत तलाक पढ़ोगे तो उसमें तलाक किनाया आता है, यानी इनडायरेक्टली तलाक देना, यानी जो वर्ड्स तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं उन अल्फाज को लेकर तलाक देना। तो ये इनडायरेक्टली जो बातें होती हैं, पोशीदा रखकर जो बातें होती हैं, जू मैंने बात भी कह सकते हैं कि उसके दो मीनिंग भी निकल सकते हैं, तो ये सब चीजें किनाया में आती है। खैर वो समझना हमको नहीं है, अभी तो हमको तालील समझना है। तो सरफ सगीर है, कना यकनु किनायतन फहुवा कानिन, काना नहीं पढ़ लेना। वकुनिया युकना किनायतन फहुवा मकनियुन। अल अम्रु मिन्हु उकनु वन नहयु अन्हु ला तकनु। अज़र्फु मिन्हु मकनन मकनयानी मकानिन वल आलतु मिन्हु मिकनन मिकनयानी मकानिन व मिकनातुन मिकनातानी मकानिन व मिकनाउन मिकनाआनी मकानियु। अफलु तफजीलु मिन्हु अकना अकनयानी अकनौना अकानिन वल मुअन्नसु मिन्हु कुनिया कुनय्यानी कुनय्यातुन कुनन। तो ये जो है नाक़िस याई है असबाब नसरा यंसुरू। तो इसमें जो है सरफे कबीर जो होगी, माजी मारूफ और मजहूल की गर्दान और तालील रमा की तरह होगी। रमा और रुमिया में जो तालील हुई थी इसमें भी वही तालील होगी। मुज़ाहिर से लेकर इसमें तफजील तक की तमाम गर्दानों और तालीलात का हाल वही है जो बाब करुमा की नाक़िस याई का है। यानी अभी जो बाब करुमा से नाक़िस याई को देखा था आपने, निहायतु को, वही चीज जो है यहाँ पर भी होगी। यानी मुज़ाहिर से लेकर नहीं तक की तमाम गर्दानें दा यदू की तमाम गर्दानों की तरह होगी, अलबत्ता तालील के वक्त बजाय वाउ के या निकाली जाएगी। तो एक मरतबा दा यदू की गर्दान की तालील देख लेना, उसके बाद जो है हाँ ना हुआ की गर्दान कर लेना, और उसके बाद जो है यहाँ पर किनायतों की गर्दान कर लेना, जब आपको समझ में आएगा। इसमें फाइल, इसमें मफुल, इसमें आला, इसमें जर्फ और इसमें तफसील की गर्दान और तालील का हाल ऐसा ही है जैसा रमा यरमी से उनकी गर्दानों का हाल हुआ था। तो यहाँ पर हमारा नाकिस का मुजर्रद का बाब खत्म होता है। तो अब अच्छे से मश्क कर लेना, इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम नाकिस के मजीद के अबवाब को देख लेंगे और उसके बाद हम लफीफ वगैरह के लिए आगे बढ़ेंगे। मश्क नहीं करोगे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए सलाम।